etamiz. عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سأل موسى ربه عن 6 خصال. Abi Hurayra haber eder. Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem etti. Bir vakit Musa aleyhisselam Allah'tan yani Rabbisinden 6 sıfat turunda sıradı. 6 sıfat turunda sıradı. Kana yazunnu enneha lehu khasaten. Haminde Musa aleyhisselam bu sıfatlarını sıraganda bu sıfatlar bartik anağına khastır dip uyladı. Yani bu sıfatlara bartik uğuna iyidir dip uyladı. وَالسَّابِغَةُ لَمْ يَكُنْ Musa yuhibbuha. Lakin 7. sıfatını Musa aleyhisselam yaratmadı. Yani bu sıfat ona ışamıydı. Birincisi, قال Ya Rabbi, eyyü ibadike etqa. Musa aleyhisselam birinci soru verdi Rabbisine. Ey Rabbim, senin kullarının koysısı en takvası. Kâlellezî yazguru ve la yense. Allah cevap verdi. Kullarının en takvası koysı şulardır ki kimler Allah'ını iske alırlar hem onu unutmuyorlar. Allah'ını iske alırlar hem onu unutmuyorlar. Hatırlıyorsunuz mu biz bunu aldık Peygamberimizin hadisinde belekey balanı iletkinde Peygamberimiz etti. Ya gulem dedi. Allah'ını sakla hem Allah seni saklar. Allah'ını sakla hem Allah seni saklar. Yani bu sözlerin manası gül Allah'ını isinde tutsan, Allah'ını karşında tutsan, gül Allah'ını yanında tabırsın. Gül Allah'ını yanında tabırsın. Yani Allah seni gül turu yoldan aparır. Allah seni bir kaşan kaldırmaz. Hem şuna göre Allah Rabbimiz Musa'ya cevap verdi. Kullarının en takvası kim Allah'ını iske ala hem unutmayın. Gül Allah'ın ismini tutup, barlık amellerin Allah arkalı olarak Allah rıza mı? Allah rıza değil mi bu işe? Allah bunu yaratar mı? Allah bunu yaratmıyor mu? Devam ederiz. İkinci soru verdi Musa. Kâle fe'eyyü ibadike ehde kâlellezî yetbeğul huda. Musa aleyhisselam etti. Ey Rabbim, senin koysa kulların en turu yoldan barışa. Yani en turu yoldan barışları koysaları. Allah Rabbimiz etti. Allah şulardır ki Allah jibergen kaidelerge yani turu yolga tayanıp amel kılalar. Turu yolga tayanıp amel kılar. Yani Allah indirgen turu yolga tayanıp amel kılar. Hem bu sözlerin manası yok. Yani Peygamberimizin yolundan baralar. Peygamberimizin yolundan baralar. Şuna göre kara bugün özüne. Sen turu yoldan barasın mı yok mu? Eğer sen Kur'an bilen, sünnet bilen amel kılarsın iken demek sen turu yoldan barasın. Eğer sen min mezhab deyip edersin iken bu bizim mezhabimizde bulay, sizde alay tugul. Ya indi bizim etiyenler şulay işledi, ömür boyu hazır simyanlar şulay deyip edersin iken demek sen turu yoldan barmışsın. Çünkü mezhabten baru, etiyeni kaldırgan ameller kılu, bizim halk şulay işlegenin deyip aytı bu turu yol tugul. Yok, mezhebni biz turu yol tugul deyip etmeyiz. Mezheb ol turu yol. Bizim bütün 4 mezhebte turu yol. Lakin eğer senin mezhebin Kur'an ayetine hem nindir vakitlarda Kur'an ayetine hem Peygamberimizin sünnetine karşı keleyken hem sen şu vakitte ayetlerini Peygamberin sünnetini kaldırıp mezhebke yeresiken demek sen bu vakitte turu yolda tugul. Demek sen bu vakitte turu yolda tugul. Şuna göre turu yoldan barışı kim? Kim Allah indirgen turu yolga tayanıp amel kılışı. Allah bize Kur'an indirdi. Şu Kur'an'ı anlatırışı Peygamberini jiberdi. Hem şu ameller Peygamberimize buluşun sahabelerini jiberdi. Mene Allah bu amelini işledi mi? Allah şulay işledi mi? Şuna göre en turu yoldan barışı ol Allah indirgen kaidelerge turu yolga tayanıp amel kılışı. Şundan sonra Musa aleyhisselam şiratta sorağını verdi. 3. sorağını verdi. Kâle eyyü ibadike ahkum. Kâle ellezî yahkumu linnâsi kema yahkumu li nefsik. Ey Rabbim, senin kullarının koysası en hikmetlisi, en dürüst hüküm kılışı. Şunda Allah etti, kullarının en hikmetlisi koysaları hüküm çıkarganda özlerine hüküm çıkargan şekilde çıkarlar. Yani bir kişiye hüküm çıkarganda, bir kişiye indir amel kılganda özlerine neşik hüküm çıkarırlar edi şu vakitte. Ne şulay hüküm çıkarırlar. Yani ayırmıyorlar. Bay mı ol,
фақирме ул, матурме ул, ямсызме ул, дәрәҗәгә ияме ул, дәрәҗәгә ия түгелме ул, бар кешегә тигез иттереп үзләренә чыгарган шикелле хөкем чыгаралар. Дүртенче сорау. Кала фа айю гибадика аглам? Кала аллази ла яшбагу минал гилми яджмагу гилман наси иля гилмихи. Шуннан соң Муса алейхиссалам сорады, синең кулларның кайсы иң белүчесе? Шунда Раббыбыз әйтте, кулларның иң белүчесе шулардыр ки, кемнәр бер кашан да гыйлемнән туймыйлар. Ягъни гыйлемгә карата гел ачлык хисе тоялар. Һәм кешеләр үзләренең гыйлемнәренә өстәп башка кешеләрдән гыйлем алалар. Ягъни ул бер кашан да әйтми, булды инде миңа, җитәр. Инде минем хәзер гыйлемем күп, миңа гыйлем алмасам да була. Ягъни булды инде, мин хәзер үзем хәзрәт. Шуңа күрә миңа сорауларга җавап бирмәсәгез дә була, мин үзем белән бу тәне әйберне. Юк. Ягъни иң белүче кеше ул гыйлемнән бер кашан туймаучысы. Шуңа күрә кешенең гыйлеме күбрәк булган саен, менә сез кешене беләсез кисә, аның гыйлеме бармы, юкмы дип. Әгәр мин беләм дип әйтә икән бар нәрсәне, димәк бу кеше гыйлеме түгел, бу кеше җаһил, тупас. Гыйлемсез, надан. Чөнки галимнәребез әйтә, гыйлемнең яртысы ул нәрсә? Мин белмим дип әйтү. Гыйлемнең яртысы ул мин белмим дип әйтү. Аңладыгызмы? Шуңа күрә кешенең гыйлеме күбрәк булган саен ул белмим дип әйтә. قال فأي عبادك أعز قال الذي إذا قدر غفر. Шуннан соң Муса алейхиссалам 5-нче сорауны бирде. Синең кулларыңның кайсысы көчлерәк, куәтлерәк? Раббыбыз әйтте, кулларның куәтлесе шулдыр ки, кем аңа зулымлык эшләделәр икән, һәм ул моңа җавап итеп кайтарып бирә ала шундый ук зулымлык белән, ләкин ул кичерә. Аның җавап биргән кыдрәте бар, ләкин ул нишли? Аллаһтан куркып, Аллаһка буйсынып җавап бирми, кичерә бу кешене, гафу итә. Һәм менә мондый кеше иң көчле кеше диде Аллаһ Раббыбыз. Кал, 6-нчы сорау. Фа айю гибадика агна? Кала аллази ярда бима юти. Шуннан соң Муса алейхиссалам сорады, эй Раббым, синең кулларның кайсысы иң бае? Иң бае. Раббыбыз әйтте, кулларымның иң бае шулдыр ки, кемнәр булган нәрсәгә канәгать. Кемнәр булган аңа бирелгән нәрсәгә канәгатьлек күрсәтәләр. Булган нәрсә белән булган нәрсәгә ризалык белдерәләр. Кал, фа айю гибадика афқар? Кала сахибун манқус. Шуннан соң 7-нче сорауны бирде. Ахыры сорауны бирде Муса алейхиссалам, эй Раббым, синең кулларның кайсысы иң хәерчесе? Кайсысы иң хәерчесе? Раббыбыз әйтте, кулларның иң хәерчесе шулдыр ки, аңа бирелгән нәрсәгә канәгать булмаучы. Аңа бирелгән нәрсәгә канәгать булмаучы. Кала Расулуллаһ саллаллаһу алейхи ва саллям. Шуннан соң инде Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям дәвам итте. Лейсәл гына ан захрин. Шунлыкта байлык ул дөнья зиннәтләренә ия булу түгел. Ягъни дөнья зиннәтләренә ия булу ул байлык түгел. Иннамал гына гинан нафси. Шунлыкта ул байлык ул күңел байлыгы. Ва иза арадаллаху бигабдин хайран. Әгәр Раббыбыз Аллаһ берәр үзенең кулына, мәхлукына хәерлек тили икән, җагала гинаху фи нафсихи. Аның күңеленә байлык сала. Аның күңелен бай итә. Ва туқаху фи qalbihi. Һәм аның күңеленә, йөрәгенә тақвалык сала. Ва иза арадаллаху бигабдин шарран җагала фақраху бейна гайнайhi. Инде Раббыбыз берәр үзенең кулына хәерсезлек, начарлык тили икән, аның күңеленә хәерчелек сала, ягъни аның ике күзенә, ике күз каршына, ике күз арасына хәерчелек сала. Ягъни бу сүзләрнең мәгънәсе, ул күпме байлыкка ирешсә дигән, ул байлыкны күрми, гел үзен хәерче итеп тотачак. Бу дөньяда иң бай кеше ул Аллаһ биргән нәрсәгә канәгать булучы. Кайчан син Аллаһ биргән нәрсәгә канәгатьлек күрсәтә башлыйсың,
син иң бай кеше булачаксың. Иң бай кеше булачаксың. Чөнки без бер нәрсәне аңларга тиешбез. Аллаһ сиңа бирәсе нәрсәне инде 50 мең ел элек язып куйган. 50 мең ел элек язып куйган. Шуңа күрә сиңа бүген берәр нәрсә килмәде икән, син бер нәрсәгә ия түгел икән, кайгырма. Кайгырма. Син күпме тырышсаң да син шушы бүген булган нәрсәнең артыгын ала алмыйсың. Әлбәттә сәбәпләрне калдырырга кирәк түгел, ләкин син күпме тырышсаң да бүген булган нәрсәнең артыгын ала алмыйсың. Шуңа күрә шул вакытта әгәр син булган нәрсә канәгать буласың икән, иң бай кеше булачаксың. Бер кашан да үзеннән өстә булган кешеләргә карама. Киресенчә үзеңнән аста булган кешеләргә кара. Әгәр синең бүген өең бар икән, кара өйләре булмаган кешегә. Әгәр синең ниндидер иске генә машинаң бар икән, бөтенләй машинасы булмаган кешеләргә кара. Шуңа күрә һәм киресенчә иң хәерче кеше, иң мискин кеше ул булган нәрсә канәгатьсезлек белдерүче. Шуңа күрә без күрәбез бүген, әллә нинди байлыкка ия булган кешеләр бер сум өчен үләргә әзер. Чөнки ул фәкыйр. Ул байлыгын күрми. Аның учагы яна, ләкин җылысы юк. Бу байлыкның җылысы юк. Аллаһ аның ике күзенә фәкыйрлек салды. Аллаһ аның ике күзенә фәкыйрлек салды һәм ул бу байлыкны күрми. Бу байлык белән ләззәтләнә алмый. Шуңа күрә иң бай кеше ул булган нәрсәгә канәгать булучы һәм иң хәерче кеше ул Аллаһ биргән нәрсәгә канәгатьсезлек белдерүче.